عبد الستار ایدھی صاحب کے اسٹیٹ فیونرل ان کے لیے ڈکلیئر کیا گیا تھا اور اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جسد خاکی جو ہے وہ پورے کے پورے قومی شان کے مطابق اب نیشنل اسٹیڈیم کے اندر لایا جا رہا ہے۔ میرے سار اگر میرے رہنما یہ سفر بھی آج ختم ہوا، تیرے حوصلے تیرے ولولے کئی دیے تجھ سے جلے ہوئے، تیری زیست لازوال ہے، تیری کوششوں کو کمال ہے، نہیں ہے یقین تو نہیں ہے اب، تیری محنتوں کا صلہ ہے سب، میرے ایک فقیر سے بادشاہ یہ سفر بھی آج ختم ہوا۔ تھا جو سب کا ہی دلارا تھا، دکھوں کے سمندر میں بے لوث ایک کنارہ تھا، انسانیت تھا دین جس کا امید کا منارہ تھا، بانٹتا تھا خوشیاں جو وہ عیدی فخر ہمارا تھا۔ آج وہ جا رہا ہے تو سب کی آنکھیں اس وقت ہمیں اشکبار نظر آ رہی ہیں، کیا کہیں ان کی شان میں۔ وہ تو ایک ایسے انسان تھے جو زمین پر فرشتہ تھے، وہ ایسے انسان تھے جنہوں نے فقیروں کو اپنے پاس جگہ دی، جنہوں نے غریبوں کو اپنے برابر میں بٹھا کے اپنے ہاتھ سے کھلایا، جو غریبوں کی خدمت میں ہر وقت مگن رہے، ایک ایسے مسیحا بن کر ابھرے جن کو خدا نے اس قابل سمجھا۔ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے جو گلے ہیں وہ سنتے تھے، انہیں گلے سے لگاتے تھے، وہ یتیموں کو اپنے ہاتھوں میں سلاتے تھے، وہ بھوکوں کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے، وہ بے گھروں کو اپنے گھر میں بساتے تھے۔ لیکن آج وہ ہم میں نہیں ہے، ان کو کسی حکومت کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ تو پہلے ہی لوگوں کے دلوں پر راج کرتے تھے۔ لوگ آخر کیسے ان کو بھول سکتے ہیں؟ عبد الستار ایدھی آج ہم میں موجود نہیں ہے، تمام لوگ موجود ہیں نیشنل اسٹیڈیم میں اور ان کو سلامی پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، پنجاب ریجیمنٹ اس وقت ان کا جو جسد خاکی ہے وہ اس جا پہ لائی جا رہی ہے جہاں پہ ان کی میت کو رکھا جائے گا۔ ان کی میت اس سبز ہلالی پرچم میں لپٹی ہوئی ہے کہ جس سبز ہلالی پرچم کی خاطر 6 ستمبر 1947 کو ہجرت کر کے آئے اور اس کے بعد خدمت کا یہ سفر ان کی آخری سانس تک رہا ہے۔ اس سبز ہلالی پرچم کو اگر کوئی ڈیزرو کرتا تھا تو اس شخص کا نام تھا عبد الستار ایدھی، اور کیوں نہ کرے کہ جب اس سے اعلیٰ شخصیات نے یہ درخواست کی کہ ہم آپ کا علاج باہر لے جائیں گے، تو اس وقت اس لاغر ایدھی نے، کمزور ایدھی نے کہ جو بول بھی نہیں سکتے تھے، اپنے ہاتھ کے اشارے سے انگلی اٹھائی، شہادت کی اور اس زمین کی طرف کر کے کہا کہ میں کہیں اور نہیں جانا چاہتا، میں یہیں رہنا چاہتا ہوں، میرا نام میرا نسب اسی مٹی سے ہے۔ عبد الستار ایدھی جو اسی مٹی کے تھے آج اسی مٹی میں چلے جائیں گے، لیکن جو غریبوں کا ایدھی تھا آج لگ یہ رہا ہے کہ خواص میں گھر گیا ہے اور وی آئی پی موومنٹ کے باعث بہت سے ایدھی صاحب کے چاہنے والے نیشنل سٹیڈیم میں نہیں آ سکے ہیں۔ فیصل شکیل ہمارے نمائندے، ان سے ہم مزید بات کرتے ہیں۔ فیصل شکیل، اب تک کسی نے اس چیز کا نوٹس لیا ہے یا پھر بہت سے لوگ آج اپنا آخری سلام نہیں کر پائیں گے اس عظیم ہستی کو؟ ایسا ہی لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ نے اس اہم شخصیت جو کہ ہر دل عزیز شخصیت کی عبد الستار ایدھی، ان کا دیدار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہاں پر وی پی آئی پی پروٹوکول ہے، وی پی آئی پی کی موومنٹس ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ لوگ جو ہے وہ کئی میل پیدل سے آ رہے ہیں، ٹریفک کی آمد و رفت جو ہے وہ غریب آباد سے سیوک سینٹر کی روڈ بند کر دی گئی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے جتھے کی شکل میں جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں، گروپ کی شکل میں، اور انہیں جو ہے وہ اس وی آئی پی گیٹ اور دیگر جو گیٹ ہیں وہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے، انہیں گھمایا جا رہا ہے اور وہ بیچارے پیدل چلتے ہوئے خوار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ہم سے بات بھی کی اور انہوں نے بتایا کہ کافی مشکل ہو رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ہر دل عزیز رہنما، جو سماجی رہنما عبد الستار ایدھی، اس کا دیدار کر سکیں، ان کی جو ہے وہ نماز جنازہ میں شرکت کر سکیں، لیکن ایسا ممکن نہیں لگ رہا۔ تو بڑی تعداد میں لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ جنرل پبلک کا جو
गेट हैं इनके 4 गेट बनाए गए हैं। गेट नंबर 4 से गेट नंबर 8 तक जो गेट रखे गए हैं वहाँ पर भी लोगों का बड़ा रश है। हर एक को चेक किया जा रहा है कि किसी तरीके से जो है उसे चेक करके अंदर जाने दिया जाए, और जो अंदर चला जाता है उसको बाहर आने की भी इजाज़त नहीं है। शनाख्ती कार्ड देख के चेक किया जा रहा है लोगों को। इस तरह से सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात हैं और ऐसा लग रहा है कि जो आम आवाम है जो देखना चाहती है अब्दुल सत्तार ईदी का जनाजे में शिरकत करना चाहती है, उनका दीदार करना चाहती है, वो जो है वो उससे महरूम है। इस वक्त के मनाज़िर जो हम आपको दिखा रहे हैं, पंजाब रेजिमेंट का ये दस्ता स्लो मार्च करता हुआ अपने कांधों पे फ़ख्र पाकिस्तान को ढोए नमाज जनाजा की जा पे ले जाया जा रहा है। और इससे पहले जब हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, लग यही रहा है कि सादगी का दर्ज देने वाले अब्दुल सत्तार ईदी के मानने वालों को मज़ीद सादगी अपनानी पड़ेगी, और जो नेशनल स्टेडियम में दाखिल ना हो पाएगा किसी भी वजह से, वो जहाँ है वहीं खड़े रहकर अब्दुल सत्तार ईदी की नमाज जनाजा अदा करेगा। सूरत हाल ये इख्तियार की जा रही है। अब्दुल सत्तार ईदी का जनाजा इस वक्त पहुँचाया जा चुका है। कौमी परचम में लिपटा हुआ, फूलों की पत्तियाँ इस पर निछावर। फूलों की पत्तियाँ क्या, हम तमाम तर पाकिस्तानियों की ज़िंदगियाँ इन पर निछावर थीं, लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी ने हमें इतना मौका नहीं दिया कि हम इनके जैसे बन सकें। मशले राह थे हमारे, उनकी मशले राह की एक शमा भी हम अपनी ज़िंदगियों में रोशन कर लें। सलूट किया गया है, आज तमाम तर पाकिस्तानियों का सलूट है बाबा अब्दुल सत्तार ईदी। आगे सेटिंग है सर, फोटोग्राफर थोड़ा सा तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मौजूद हैं। सलामी पेश की जा रही है अब्दुल सत्तार ईदी को। उनका जस्द खाकी नेशनल स्टेडियम पहुंचा दिया गया है। अब से कुछ देर बाद नमाज जनाजा शुरू होगी। सदर ममनून हुसैन मौजूद हैं, आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ मौजूद हैं, गवर्नर सिंध मौजूद हैं यहाँ पर, DG रेंजर्स बिलाल अकबर, चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, फारूक सत्तार जो कि MQM के रहनुमा हैं, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ मौजूद हैं, जबकि समाजी कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं, रमज़ान छीपा, जबकि आसिम सलीम बाजवा और नवीद मुख्तार भी मौजूद हैं। सियासी और अस्करी क़यादत इकट्ठी है एक जगह पर, एक सफ़ में खड़ी है, और अब से कुछ देर बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। अब्दुल सत्तार ईदी को सलामी पेश की जाएगी। बहुत बड़ी शख्सियत अब हम में मौजूद नहीं हैं, उनको हमेशा याद किया जाएगा। यकीनन वो यतीमों के लिए सहारा बने, वो बेवाओं के लिए सहारा बने, वो बच्चे जिनके सर पे उनके माँ बाप मौजूद नहीं थे, वो ख़वातीन जिनके शौहर मर चुके थे, इस दुनिया में नहीं थे, उनका कोई सहारा नहीं था, कोई कंधा नहीं था उनके पास। अब्दुल सत्तार ईदी ने उन लोगों को अपना कंधा दिया ताकि वह रो सकें। उन्होंने गम से भरे हुए लोगों को अपने गले से लगाया, उनके गिले सुने, उनकी शिकायत सुनी, और कोशिश उनकी तरफ से यही की गई कि किसी तरह उनके गमों को भुलाया जा सके। फोटोग्राफर हटो। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहु वरहमहु वअफ़ु अन्हु व अक्रिम नुज़ुलह। या अल्लाह, आज हम बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम एक अज़ीम समाजी रहनुमा से, एक अदीम खिदमतगार से महरूम हो चुके हैं। या अल्लाह, इनकी मग़फ़िरत फरमा,
या अल्लाह इनके बहिश्त बरीन में दराजात बुलंद फरमा दीजिए। ऐ मेरे अल्लाह, इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में जितनी खिदमत सर अंजाम दी हैं, या अल्लाह अपनी बारगाह में उनको शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाइए। या अल्लाह, खिदमत खल्क़ के हवाले से हमें इनके नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह, इनके बेटे जनाब फैसल एदी साहिब और इनके दीगर दोस्त अहबाब, इनके चाहने वाले, या अल्लाह हम सब के दिलों में इन जैसी खिदमत का वलवला और जज्बा पैदा फरमा दे। ऐ मेरे अल्लाह, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह, हर मैदान में, हर महाज में अफवाज पाकिस्तान को कदम कदम पे कामयाबियों से हमकिनार फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, मरहूम की कब्र को बाग़ जन्नत बना दे। ऐ मेरे अल्लाह, इनको इनकी खिदमात का आला सिला अता फरमा, अपनी रज़ा वाला मामला नसीब फरमा। या अल्लाह, ये तेरे मोहताज बंदे तेरे हवाले हैं। मेरे अल्लाह, हम सब की इल्तिजाएं कबूल व मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन, आमीन बिरहमतिक। अलविदा अलविदा अब्दुलसत्तार ईदी। वो जो रोशनी का इस्तिआरा था ना रहा, वो जो हमसे था हमारा था ना रहा, वो जो खुदा का सवारा था ना रहा, वो जो प्यारा था प्यारा था प्यारा था ना रहा। लेकिन जब तक इस मुल्क में खिदमत खल्क़ की बात होती रहेगी, तब तक अब्दुलसत्तार ईदी हमें याद आएंगे। जब जब इस मुल्क में कोई सानहा दरपेश आएगा, तब तब इंसानी खिदमत के हवाले से हमें याद आएगा अब्दुलसत्तार ईदी। और जब जब कोई सानहा होगा और कोई लाश या कोई मरीज़ सड़क पे पड़ा होगा और उसको ईदी की एम्बुलेंस सायरन बजाती आएगी और उठा के उसको ले जाएगी, अस्पताल पहुंचाएगी, तब तब अब्दुलसत्तार ईदी हम में ज़िंदा और जाविदा रहेंगे। फैसल ईदी इस वक्त मौजूद है, उनके साथ जनरल राहील शरीफ भी मौजूद हैं और सब ने अपना आखिरी सलाम पेश कर दिया है उस शख्स को कि जिसने सारी ज़िंदगी ना मज़हब देखा, ना रंग, ना नस्ल, ना सूबाइयत, ना ज़बान, बस इंसानियत के नाम पे वो खिदमत करता चला गया, लोगों से मोहब्बतें समेटता चला गया। कई अवार्ड्स मिले, कुछ ना मिल सके, जिसका लोगों को शिकवा है कि उन्हें नोबल इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन जिस शख्स को मिलना चाहिए था उस शख्स को तो ये शिकवा ही नहीं है। वो इस कदर गिरा कदर खिदमत अंजाम देने वाला शख्स, इस कदर बेलौस, इस कदर सादा कि हमेशा जब भी पूछा गया कि क्या आपको नोबल इनाम मिलना चाहिए, क्या आपको दुख है इस बात का, उन्होंने कहा कि मुझे नोबल इनाम नहीं चाहिए, मुझे लोगों की मोहब्बत मिलती है। छोटे बच्चे मेरी गोद में आके बैठते हैं, वो औरतें जो घरों से मजालिम सहकर आती हैं, वो आती हैं यहाँ बैठती हैं और मुझे अपना बाप कहती हैं, छोटे बच्चे मुझे अपना बाप कहते हैं। मेरे लिए वही एक अवार्ड है। अब्दुलसत्तार ईदी साहब, आपके लिए तो ये अवार्ड था, लेकिन कैसा नुकसान हो गया अपना, शहर सुनसान हो गया अपना, एक शख्स पूरे शहर को वीरान कर दिया। अब्दुलसत्तार ईदी अब हमने नहीं है। क्या देखने वाले नहीं देख सकते कि इस फ़कीर की मौत किसी बादशाह से कम नहीं है? सलाम है अब्दुलसत्तार ईदी, सलाम है तुमको। अब्दुलसत्तार ईदी के जो अब जा रहे हैं, सारे शहर को वीरान करके, सुनसान करके जा रहे हैं। अब्दुलसत्तार ईदी जैसा ना कोई था, ना कोई आएगा, वो कि बहुत सारे इंसानों ने उनकी तकलीद की है, जिनमें गिरा कदर नाम है, अंसार बरनी है, सारिम बरनी है, रमज़ान छिपा साहब हैं, लेकिन
یہ سب اشخاص خود آج کہنے پہ مجبور ہیں کہ ہم تو عبدالستار ایدھی کی جوتی کی خاک بھی نہیں ہیں، اور وہ بھی کیسے سکتے ہیں، وہ فخر پاکستان کہ جس نے انسانیت کی خدمت کی ہے۔ ہم صبح سے یہی گفتگو کر رہے ہیں کہ انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے۔ کیا کسی کو ادراک ہے کہ انسانیت کی خدمت کیا ہوتا ہے؟ 35 سال سے جو شخص ذیابیطس کے مرض میں مبتلا ہے لیکن آج تک ایلوپیتھک کا علاج نہیں کرایا، اس سے بڑھ کر کہ 20 سال سے چپل کے ایک جوڑے میں زندگی گزار دی لیکن نئے جوڑے نہیں لیے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جو بچے سڑکوں پر بغیر جوتے بغیر چپل کے چل رہے ہیں، پہلے یہ تمام تر بچے جوتے چپل پہن لیں، اس کے بعد میں بھی نئی چپل لے لوں گا۔ ایک ایسا شخص کہ جس کی سادگی کی یہ حد تھی کہ 2 جوڑوں میں اپنی زندگی گزار دی، آج ان 2 جوڑوں میں زندگی گزار دینے والے شخص کو وہ صلہ دیا گیا ہے کہ اسے پرچم پاکستان میں لپیٹ کے آج زمین کے سپرد کر دیا جائے گا، مٹی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ عبدالستار ایدھی ہم میں نہیں رہے ہیں، لیکن وطن کی مٹی گواہ رہنا کہ ایک عظیم شخص تیری خدمت کرتے کرتے جا چکا ہے۔